السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شزیب علی اور آپ دیکھ رہے ہیں شادو سپیکس۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں سیاسی بحران اور پولیٹیکل کرائسس ان پاکستان میں، کہ پاکستان میں سیاسی بحران جو ریسنٹلی 10 اپریل 2022 کو فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس موشن کے ذریعے اقتدار سے اتار دیا جاتا ہے، اور علی نیکسٹ ڈے وزیر اعظم 23rd وزیر اعظم جو کہ شہباز شریف بنتے ہیں، اور سو آن ملک میں ایک سیاسی بحران کی کشمکش شروع ہو جاتی ہے۔ سیاسی بحران جو ہے یہ آج سے نہیں ہے، یہ اس کی روٹس جو ہیں پاکستان بننے کے بعد، جو پاکستان کے فرسٹ پرائم منسٹر تھے لیاقت علی خان، ان کی اسیسینیشن کے بعد سیاسی بحران پیدا ہوا، جب ایک سٹی پر لاہور پر فرسٹ مارشل لا لگایا گیا۔ اس کے 100 نیکسٹ ارلی ایئرز کے بعد 1958 میں فرسٹ مارشل لا جو پراپر طور پر پورے ملک میں لگا دیا گیا، اور اس کا پورا جو ہے وہ پوری ٹیریٹری کو کور کر رہا ہے اب یہ مارشل لا۔ اس مارشل لا کے لگنے کے بعد پوری گورنمنٹ جو ہے وہ کولیپس، سیاسی جو ہے وہ ڈیموکریٹک جو ہے گورنمنٹ وہ کولیپس کر گئی۔ اس کے بعد جو ہے پورا ملک ایک آرمی کے انڈر آ گیا۔ آگے مارشل لا چلتے رہے، ٹھیک ہے، نیکسٹ جنرل آتے گئے، اور اس کے بعد ملک جو ہے وہ سیاسی بحران کی طرف چلتا گیا۔ میں فارمر منسٹر آف پاکستان ذوالفقار علی بھٹو شہید اپنی پہلی پولیٹیکل پارٹی بناتے ہیں۔ پہلی پولیٹیکل پارٹی بنانے کی وجہ سے ملک میں دوبارہ سیاسی شعور آتا ہے، ملک میں دوبارہ فریڈم آف سپیچ اجاگر ہوتی ہے، فریڈم آف ایکسپریشن آتے ہیں کہ عوام اپنے رائٹس کے بارے میں بات کرتی ہے، سیاست کے بارے میں بات کرتی ہے، اور عوام میں آہستہ آہستہ سیاسی شعور آنا شروع ہو جاتا ہے۔ سیاسی شعور آتا ہے، عوام اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہوٹلوں میں، ٹھیک ہے، پبلک ایونٹس میں سیاست پر بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے وزیر اعظم بنتے ہیں، اور ملک میں دوبارہ سیاست کی پٹی، سیاسی شعور کی پٹری اپنا رستہ ہموار کرتی ہے۔ We will fight. We'll go back and fight. My country hearkens for me. Why should I waste my time here in the Security Council? I'm going. جنرل ضیاء الحق ملک پاکستان میں دوبارہ مارشل لا لگا دیتے ہیں، اور دوبارہ جس کی ریشو اوپر جا رہی تھی سیاست بحران کی، شعور کی، ٹھیک ہے، وہ دوبارہ سے ڈاؤن فال کر جاتی ہے، کولیپس۔ بھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے، سارے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا ہے، قومی اور صوبائی اسمبلیاں توڑ دی گئی ہیں، صوبائی گورنر اور وزیر ہٹا دیے گئے ہیں، البتہ آئین کو منسوخ نہیں کیا گیا ہے، اس کے بعض حصوں پر عمل درآمد روک لیا گیا ہے۔ ایک سال بعد اس کے نیکسٹ 1 ایئر کے سال کے بعد شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی جاتی ہے، ہینگ کر دیا جاتا ہے۔ یہ پتہ نہیں، اور ہینگ کرنے کے بعد کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں جو ہے جوڈیشری کا قتل، جوڈیشری یہاں پہ قاتل کا کام سر انجام دیتی ہے، اینڈ مرڈر آف جوڈیشری بھی اسے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایسا کیوں کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ آج بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑا ظلم ہوا تھا۔ تو آگے ہم اس میں نہیں جائیں گے، ہم اپنے ٹاپک کو آگے چلتے ہیں فردر، اور بات کرتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق نے دوبارہ ملک پاکستان کو ہولڈ کر لیا، اور اپنے کانسٹیٹیوشن کو کمپلیٹلی ختم نہیں کیا، لیکن کچھ
जगह पर वो मतलब कि उन्होंने रोकथाम कर दी। फिर दोबारा मुल्क सियासी बुरहान में चला गया और कशमकश में चला गया, दोबारा अवाम। और आपने कभी देखा होगा कि चाय के होटल पे, ठीक है, या खाने पीने के होटल पे वगैरह पे ना लिखा होता है कि सियासी गुफ्तगू से परहेज कीजिए, और कहा जाता है कि ये किसी स्ट्रेटजी के तहत, किसी वे के तहत, ठीक है, ये चीजें लिखवाई गई थी कि अवाम को दोबारा सियासी शऊर ना आए, इसलिए होटलों वगैरह में ये आपको बार्स पढ़ने में मिलेंगे कि सियासी गुफ्तगू से परहेज कीजिए। कहते हैं ये कोई मतलब कि लड़ाई झगड़े की वजह से, आपके दिमाग में यही आता होगा कि लड़ाई झगड़े की वजह से शायद लिखा जाता है, लेकिन कहा जाता है ये प्रॉपर वे के जरिए अवाम के दिमागों में जब आपने कोई बात बिठानी हो तो वो ऐसे इकदाम किए जाते हैं। तो फिर आगे हम बात करते हैं, फिर ज़ियाउल हक ने 58(2)B और 58(2)A और C जो है वो अमेंडमेंट्स की पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन में कि कोई एक मुल्क का एक प्रेसिडेंट वो अपने वजीर आजम और उसकी असम्बली को डिसोल्व कर सकता है, इतनी हिम्मत रखता है। अगर वो उसकी जो है असम्बलियां या उसके कैबिनेट कोई भी बंदा करप्शन में मुलव्वस हो, या वजीर आजम खुद करप्शन में मुलव्वस हो, बदनवानी में मुलव्वस हो, तो वो उसकी असम्बलियां तहलील कर सकता है, तो डिसोल्व कर सकता है। तो अगर वो उसकी जो है असम्बलियां या उसके कैबिनेट कोई भी बंदा करप्शन में मुलव्वस हो, या वजीर आजम खुद करप्शन में मुलव्वस हो, बदनवानी में मुलव्वस हो, तो वो उसकी असम्बलियां तहलील कर सकता है, तो डिसोल्व कर सकता है। तो इसकी दो दफा बेनजीर का ऐसे तख्ता उल्टा गया और दो दफा नवाज शरीफ इससे मुतासिर हुए, और उनकी पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई भी वजीर आजम 5 साल मुकम्मल नहीं कर सका। भी सियासी एक दूसरे की टांग खींची कह लें, या ऐसे कह लें कि ये 5 साल इसी वजह से कोई भी आज तक वजीर आजम पूरे नहीं कर सका। और आगे मुशर्रफ आया, मुशर्रफ ने दोबारा इसे बहाल कर दिया, और जिससे दोबारा मुल्क में, लेकिन एट दी एंड फिर इसे खत्म कर दिया गया। तो उसके बाद 2008 में दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सियासत में आई, और मुल्क 100 लंबे चौड़े मतलब कि सियासी बुरहान से निकल के दोबारा सियासत की पटरी पर गमजर हुआ। लेकिन सियासी बुरहान की इकलौती वजह ये नहीं है, लेकिन सियासी बुरहान की वजह एक और भी है कि पाकिस्तान में डायनेस्टी इन पाकिस्तान पॉलिटिकल सिस्टम के लीडर का बेटा, आगे लीडर का बेटा, फर्दर उसका पोता, फर्दर उसका सोन बेटा, ये लीडर सिस्टम ये चलता आ रहा है। ये पाकिस्तान में 2 मेजर्स जो हैं पॉलिटिकल पार्टी मेजर्स और सोन और भी हैं कि जिनके मतलब के आगे बेटे फर्दर एक मोनार्क सिस्टम कह लें आप, या किंग सिस्टम के वजह से आगे उसका बेटा इक़्तिदार संभालता है। तो सोन पॉलिटिकल पार्टीज के जो है वो बच्चे इनहेरिटेड बेस पे वो मतलब एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के संभालते हैं। तो ये भी एक मेन वजह है कि पाकिस्तान में सियासी बुरहान की वजह ये भी बन रही है, क्योंकि अवाम इनके चेहरों से अक चुकी है। तो सो ऑन पे एट द एंड वो ये एक सियासी बुरहान की वजह कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को यूज किया गया, ठीक है, अपने किसी साजिश कह लें या कल अपने मकसद के लिए। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है मोशन है वो मतलब कि जमहूरियत में बहुत अहमियत की आमिल है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, अपने जुराइम को छुपाने के लिए ऐसा किया गया कि वो मोडम एक 3.5 साल को हुकूमत चलती आ रही, तो एकदम से उसको उड़ा दिया गया। और नेक्स्ट ये पाकिस्तान अब सियासी बुहारान कशमकश में का शिकार है। तो हमारी तो यही दुआ है कि पाकिस्तान दोबारा अपनी तरक्की के राह पर गामजन और ट्रैक पे आ जाए। लेकिन अब सोन देखा ये जा रहा है कि ये अब अर्ली इलेक्शन होंगे, क्योंकि जो कशमकश हो चुकी है अब नहीं लगता कि ये हुकूमत आगे सोन चलेगी। तो हमारी तो यही उम्मीद है। तो ये था बस आज का हमारा एक ओवरव्यू पॉलिटिकल क्राइसिस इन पाकिस्तान। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और अपने पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी कमेंट में दीजिएगा। थैंक यू सो मच, और देखते रहिए शैडो स्पीक सो ऑन, ऐसी वीडियो आती रहेंगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।